नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही वीडियो को। बंधुगण जदि आपण माने सिंह राशि व्यक्ति विशेष अटंती कौन आपण माने केबे भाबिछंती कि मु भलो काम तो करूछि सत्य पथरे चालुछि तथापि काहींकि मो जीवन रे एते कष्ट आसुछि। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे एही संपर्क रे संपूर्ण भावरे कथा हेबा। आपणक जीवन रे कष्ट आसीबार अनेक गुड़िए कारण रहिछि। ता मध्यरु 6टी एमिति कारण आमे आपण माननकु एही वीडियो रे कहिबु जहा आपण माने निश्चय रूप रे अनुभव तो आपणक जीवन रे थरे ना थरे करिथिबे। सिंह राशि रो अधिपति सूर्यदेव होइथांती। एमाने सूर्यदेवंकर आशीर्वाद प्राप्त करिथांती। सिंह राशि रो व्यक्ति विशेष माने सूर्य शक्ति गरिमा आत्मविश्वास और नेतृत्वर प्रतीक अटंती। आउ एही कारण ही सिंह राशि रो व्यक्ति विशेष माननकु असाधारण बनाई थाए। एही कारणरु सिंह राशि लोक माने साधारण नुहंती। एमाने सबु बेले आपण मानकर जीवन रे आगकु रहिबाकु चाहंती। सबु कार्य क्षेत्र रे सबु सेक्टर रे नेतृत्व नेबाकु भलो पांती। किंतु एमाने जानि नथांती जे एमानंक जीवन रे एही ठारु ही आरंभ होइथाए समस्या। तेबे सही 6टी समस्या कोन सही 6टी बड़ कारण कोन ताहा एही वीडियो रे आपण माने विस्तार रूप रे जानिबे। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माननकु वीडियोटी भलो लागिबो ताहेले वीडियोटी को लाइक करंतु एवं तळे कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव निश्चय रूप रे लेखंतु। एहा सहित वीडियोटी भलो लागिले अन्य माननक पाखकु शेयर निश्चय रूप रे करंतु। तेबे बंधुगण सेही 6टी कारण गुड़िक मध्यरु प्रथम कारणटी हेउछि अधिक आत्ता उ अधिक दायित्व। सिंह राशिर जो लोक माने अटंती सेमाने निज पई नुहे परिवार पाई समाज पाई अधिक सबुबेले भावी थांती। सबुबेले सेमाने निजर परिवारर सदस्य माननक कथा भावी थांती। समाज रे केउ माने सेमानंकु किपरि भाबुछंती ताहा संपर्क रे भावी थांती। एहा सहित आपण माने मध्य सबुबेले अन्य माननकु खुशी रे रखिबा पाई चाहि थांती। केबे भी निज खुशी को देखि न थांती। सबुबेले अन्य माननकर खुशी आपण चाहि थांती। अन्य माने किपरि सबुबेले खुशी रे रहिबे ताहा आपण माने चाहि थांती। आउ एही कारण पाई निजर आशा को निजर मन को अनेक थर आपण दबाई रखंती। जेतेबेले आपणकर आशा पूर्ण होई न थाए सेतेबेले आपण मानकर जंत्रणा बढ़ी जाई थाए। आउ एहा आपणकु बहुत कष्ट देई थाए। तो एहा थिला प्रथम कारण। द्वितीय कारणटी हेउछि आपण साधा सीधा बा सरल एवं अन्यंकु सबुबेले सत कथा कहिदेबा। तेबे आपण माने बा सिंह राशिर लोक माने मुहरे जहा थाए सही कथा निजर मनरे न चापी रोकठोक कहि देई थांती। मिथ्या कथा कहिबा किंबा अन्य माननक सह चालाकी करिबा आपण माननकु भलो लागि न थाए। हेले एही सत्यवादी स्वभाव पाई आपण माने आपणकर सामना लोककु अनेक समय रे दुखित मध्य कराई देई थांती। जेउ कारणरु सेमाने आपणक जीवनरु दूरेई जाई थांती। फलरे आपण माने बहुत एकाकी अनुभव करि थांती। जहाद्वारा आपण कहि थांती कि मो जीवन रे मु एकला पड़ी जाइछि। एहा तो थिला द्वितीय कारण। तृतीय कारणटी हेउछि अहंकार भाव ओ निजर स्वाभिमान। सिंह राशिर जो लोक माने अटंती आपण माने स्वाभिमानी अधिक होई थांती। आपण माने केबे भी सहजरे मानि न थांती जे आपण मानकर एही कार्य रे किछि भूल रहि जाइछि बोली। जदि आपणकर कोउटी भूल रही थाए ताहेले भी आपण माने सहजरे मानि न थांती जे एही भूलटी आपण माने करिछंती बोली। आउ एही कारणरु ही अन्य माननक सहित आपणकर संपर्क रे दूरता आसी जाई थाए। आपण माननकर मन रे तो भलो पाइबा थाए किंतु सेही भलो पाइबा को आपण माने निजर मुख रे कहि पारि न थांती। निजर मुख द्वारा आपण अन्य माननक पाखरे परिप्रकाश करि पारि न थांती। एहा मध्य आपणकर गुटिए दुखर कारण बनि थाए। चतुर्थ कारणटी हेउछि सूर्यंकर प्रभाव। सूर्य जदि आपणकर जन्म कुंडली रे दुर्बल थांती किंबा आपणकर कुंडली उपरे सूर्यंकर खराब दृष्टि पड़े तेबे आपणकर मान सम्मान रे हानि घटी थाए। आपणकर एहा द्वारा चाकरी क्षेत्र रे मध्य नाना प्रकार बाधा आसी थाए। आपणक कार्य क्षेत्र रे विलंबता आसी थाए एवं आपणकर परिवार रे मध्य मतभेद सबु आसी पारे। सिंह राशिर व्यक्ति विशेष माने निजर मान सम्मान को बहुत मूल्य दे थांती। तेणु एही प्रभाव आपण माननकु अधिक कष्ट देई थाए। एहा तो गला चतुर्थ कारण। पंचम कारणटी हेउछि निज मनर कथा को
ଆପଣ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବାହାରକୁ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ନିଜର କଷ୍ଟକୁ, ଯାହା ବି ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ବା କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ଆଗରେ କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ମନର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର କ୍ଲୋଜ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଜର ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ହାଲକା ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କଥାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ହାଲକା ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ କଥାକୁ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ କାରଣଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେରିରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମେହନତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମେହନତର, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବହୁତ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ମୁଁ ହିଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖଟୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଅଧିକ ମେହନତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫଳ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରିରେ ମିଳୁଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ସେହି କାମଟିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସର୍ଟ ତରିକାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଆପଣ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ତ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସିଂହ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଟନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ରଖିବେ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଆପଣ ଦେବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି 6ଟି କାରଣ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କୁଣ୍ଡଳୀ ଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହା ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଡ଼ ନଚେତ୍ ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ଦେଇକରି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅର୍ପଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ 11 ଥର କରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ 11 ଥର କରିବେ ଜପ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଓ ଗହମ ଦାନ କରିବେ। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ଜରୁରତମନ୍ଦ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ରବିବାରରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଗହମ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସବୁଦିନରେ ନ କଲେ ଚଳିବ, କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଅନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଅହଂ ଭାବକୁ ଆପଣ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହି ରଖିଥିଲି କି ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜନ୍ମଗତ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜିତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଜରୁରୀ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।